डॉक्टर भगवान सिंह जी बैठे हैं लैफ्ट साइड ते, नाल ही रणबीर सिंह जी जथेदार जी ने साडे रजिंदर सिंह जी खालसा जी ने, साडे SGPC मैंबर सरदार हरपाल सिंह जी, माई सैल्फ अंग्रेज सिंह पन्नू और नाल ही प्रोफैसर मनजीत सिंह जी साडे नाल ने, डॉक्टर प्यारे लाल गर्ग जी ने, एडवोकेट गुरिंदर सिंह जी संधू ने, साडे मेरे पिछे डॉक्टर गुरप्रीत सिंह जी बैठे ने, गुरनाम सिंह जी ने हरियाणे तो, साडे नाल बाबा बलविंदर सिंह जी ने और जगमीत सिंह जी जोश, ये सारे वीर इत्थे आए ने। असी अज जिहड़ी प्रैस कॉन्फ्रेंस रखी है वो इस वास्ते रखी है कि जिहड़ा किसान एजीटेशन चल रहा है उहदे च हरियाणे दे समूह सिख संगत जिहड़ी है वो किसान एजीटेशन नूं सपोर्ट करती है, उन्हां दी हमायत करती है और हरियाणे की जिन्नी भी सिख संगत है उस दिन तो जिदन तो ये किसान एजीटेशन शुरू होया उन्होंने पूरी अपनी जो भी उन्होंने सेवा सी वो सारी निभा रहे हैं। दूसरा इशू जिहड़े अज ने असी लैके आए हैं वो ये ने कि जिहड़ा खास करके एक स्पैसीफिक मीडिया है जिहड़ा बहुत ही एक इस तरह का रोल अदा कर रहा है जिहदे नाल द्वेष की भावना समाज दे विच आ रही है। साडा उन्हां नूं कंट्रोल असीं किवें करना है। सैकेंड साडा हैगा नौदीप का इशू जिहड़ा करनाल जेल च बंद है और असीं उहनूं उहदे केस नूं देख भी रहे हैं। थर्ड जिहड़ा है जिहड़े किसान एजीटेशन दे विच जिहड़े फाल्स केस रजिस्टर्ड किए गए ने सरकार वालों, बहुत सारे जिहड़े ने वो ऐसे केस रजिस्टर्ड करते कि जिन्हां च UAP की धारा लाती गई, जिन्हां च देशद्रोह की धारा लाती गई। असीं चाहते हैं कि वो सारे केस जिहड़े सरकार वापस लए। ये 3 इशू साडे ने उहदे नूं लैके असीं अज प्रैस कॉन्फ्रेंस करन जा रहे हैं। फसटली असीं दसना चाहुंदे हैं कि मीडिया का जिहड़ा रोल है, जिहड़ा खासकर एक स्पैसीफिक मीडिया है, गोदी मीडिया उहनूं आम असीं कह दिंदे आ, उन्हां दा रोल की है कि वो जो प्रोग्राम शुरू करते हैं ना एक स्पैसीफिक एक बड़ा तरीके दे नाल करते हैं कि वो पहला ओपीनियन क्रिएट करते हैं, लोगों के माइंड नूं सैट करने वास्ते पहला ओपीनियन क्रिएट करते हैं। वो ओपीनियन इस तरीके का क्रिएट करते हैं कि लोगों के मनां दे विच एक माइनॉरिटी के प्रति नफरत पैदा होए, वो इस तरह का माहौल क्रिएट कर रहे हैं अजकल। और उहदे विचों ही जिहड़े साडे किसान एजीटेशन जिहड़ा चल रहा उहदे च साडे किसानां नूं खालिस्तानी, आतंकवादी, सैपरेटिस्ट पता नहीं किस किस नावां तो वो जिहड़ा साडे किसान भरावां नूं वो इन्हां नूं बुला रहे हैं, वो नाम जिहड़े प्रफुल्लित किए जा रहे हैं और माइंड सैट किया जा रहा है। और जिदन दी जे घटनावां असीं वेखीए शुरू तो लैके जिदन दा किसान एजीटेशन शुरू होया है उस दिन तो लैके अज तक ये उस चीज़ तो पिछे नहीं हटे। ईवन सरकारी बुलारिया ने भी सानू खालिस्तानी कहा, हरियाणा के CM ने भी सानू खालिस्तानी कहा सी। उस नैरेटिव नूं लैके उस ओपीनियन नूं लैके चल रहे हैं हुण तक। और जदों तुसीं किसी दी मन की जिहड़ी दशा है उन्होंने सैट कर दोगे ना उस तरह सोचना शुरू कर देगा। जबकि उन्हां गोदी मीडिया खासकर जिहड़े स्पैसीफिक जिहड़ा मीडिया है उन्होंने ये चाहिदा सी कि पहला खबर दिखांदा लोग अपने हिसाब नाल अपना ओपीनियन बनान, ना कि वो ओपीनियन बना के दसे। उहदे वास्ते असीं एक अज अपील करन आए हैं तुहाडे इस चंडीगढ़ दे विच हरियाणा दे सिख कि जिन्ने भी पंजाब दे नामवर कलाकार ने, नामवर सिंगर ने, नामवर जिहड़े भी वड्डे बुद्धिजीवी ने, बिजनेसमैन ने, वो गोदी मीडिया नाल कोई संबंध ना रखन, उन्हां नाल कोई फिल्म ना करन, कोई उन्हां नाल गाना ना बनान। असीं उन्हां नूं अपील करन आए हैं क्योंकि इस तरीके नाल उन्हां ते कंट्रोल हो सकता, अदरवाइज कोई कंट्रोल का राह नहीं साडे कोल। इस तरह तो वो समाज दे विच द्वेष की भावना नूं पैदा करनगे जिहदे नाल समाज दे विच जिहड़ा एक खास तबके नूं टारगेट करके खालिस्तानी कहा जा रहा है। असीं उहदा इस करके उहदा विरोध भी करने आ और उन्होंने कंट्रोल करने वास्ते ये अपील भी करते हैं पूरे पंजाब दे हरियाणा के नामवर सिंगरस नूं, नामवर कलाकारां नूं इन्हां नाल कोई सांझ ना रखो। सैकेंड जिहड़ा साडा वो ये है कि जिहड़ा नौदीप का केस चल रहा है करनाल जेल च जिहड़ी बंद है लड़की, उहनूं मैं खुद जेल च मिल के भी आया सी और उहदा असीं हुण हाई कोर्ट दे विच RS चीमा जी साडे सीनियर एडवोकेट ने
ਉਹ ਅਸੀਂ ਬੇਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੂਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਵੈਸੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ 307 ਦੇ ਪਰਚੇ ਨੇ ਅਟੈਂਪਟ ਟੂ ਮਰਡਰ ਦੇ, 379B ਦੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਫਾਲਸ ਇੰਪਲੀਕੇਟਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ। ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਛੌਂਡਾ, ਮੈਂਬਰ SGPC ਹਲਕਾ ਅੰਬਾਲਾ ਤੋਂ। ਯੈਸ, ਉਹ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਫੇਕ ਕੇਸ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ ਪਬਲਿਕ ਸਾਰੀ ਜਾਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਠੀਕ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਦ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋਇਆ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਐਸੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਲੰਗਰ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਈਵਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਤਰਾ ਸਭ ਨੂੰ ਸੀ, ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਐਸੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਮਹੀਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੌਣ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਧੀ ਰਾਤੀ DC ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਬਾਲਾ ਤੋਂ, SDM ਦੇ ਫੋਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿ 2000 ਬੰਦਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, 3000 ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ UP ਤੋਂ, ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਪੈਦਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਠਹਿਰਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਾਣੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਐਸੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਐਸੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਐਸੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਕੋ ਬੈਰੀ ਨਾਹੇ ਬੇਗਾਨਾ, ਇਹ ਉਹ ਕੌਮ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੋਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਕਿਤਨੇ ਫਲੱਡ ਆਏ ਨੇ, ਕਿਤਨਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਅਗਵਾਈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਹੀ ਐਸੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਹੀ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀ ਗਿਣਦੇ ਹਾਂ। ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਇਆ, ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਿਰਕੇ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਫਿਰ ਗਰੀਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ, ਭਾਵੇਂ ਅੰਬਾਨੀ ਹੈ, ਅਡਾਨੀ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦ ਚੀਜ਼ ਸਟਾਕ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ 25 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਕਣਕ 250 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਵਿਕੇਗੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣੀ ਜਿੱਦ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼, ਤਾਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਮਾਡਲ ਦੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀਕਰਨ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਔਰ ਉੱਥੇ MSP ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੁਣੇ ਝੋਨਾ, ਜੀਰੀ 1100 ਰੁਪਏ ਵਿਕੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ MSP ਹੈ 1900 ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦ MSP ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਉਹ 1100 ਦਾ ਵੀ ਰੇਟ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਪਰ ਕਿਸਾਨ, ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਐਵਰੇਜ ਜੋ ਇਨਕਮ ਹੈ 8000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਇਨਕਮ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੀ ਐਵਰੇਜ ਇਨਕਮ ਹੈ 19000 ਹੈ। ਜੇ ਬਿਹਾਰ ਮਾਡਲ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਕਮ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆંકੜੇ ਆਪੇ ਹੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਹੁਣ ਉਲਟਾ ਫਾਲਸ ਕੇਸ ਪਾ ਦਿੱਤੇ, ਦੇਖੋ ਜੋ ਹੋਇਆ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਜੋ ਫੜੇ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਹੁੱਲੜਬਾਜੀ ਦਾ ਉਦਣ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰੂਟ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਹੈ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਪਰੇਡ, ਸਭ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕਟਰ ਸੀ ਉਹਦੇ
ਸਾਡੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲੈਗ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਉੱਪਰ ਬੈਲਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਨੀਚੇ ਸਾਡਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲੈਗ। ਪਰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤੱਤਵ ਉੱਧਰ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹਦੀ ਚਾਲ ਸੀ, ਕੀ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਉਲਟਾ ਜਿਹੜੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਉਹ ਵਰਗਲਾਏ ਗਏ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਫੌਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਰਿਹਾ ਕਰੇ। ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਬਣਾਇਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਰੱਦ ਕਰੇ, ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ। ਜਿਹੜੀ ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਹੈ, ਹੁਣੇ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੇਸ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਤੋਂ, ਜਸਟਿਸ ਤੋਂ, ਰਿਟਾਇਰਡ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਈ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਧੱਕਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਧੱਕੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ। ਔਰ ਹੁਣ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਫਿਰਕੇ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਧੱਕੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਧੱਕੇ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾ ਕੇ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਸਖਤ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਅਗਲਾ ਕਾਰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ MSP ਹੈ ਔਰ MSP ਰਹੇਗੀ ਔਰ ਥੀ। MSP ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦੇ। ਦੇਖੋ ਇਨਸਾਫ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਝੂਠ ਹੈ ਉਹ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਅੰਬਾਲੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਧੱਕੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਜੋ ਆਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਜਥੇਦਾਰ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫੌਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਚੀਫ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ, ਔਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋਸ਼ ਯੂਥ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ, ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ, ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ, ਕੁਰਸ਼ੇਤਰ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਸੱਜਣ ਆਏ ਨੇ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਧੱਕੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਧੱਕਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਡਾ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਜਰਨਲਿਸਟ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਐਸੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਪਰ ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲਾਂ ਘਾਤਕ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਸਹੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰੇ। ਬਸ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਔਰ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਆਸ ਹੈ ਅੱਗੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਓਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਾਲ ਜੀ, ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਪੰਨੂ ਰਿਪੋਰਟਰ ਸੀਗੇ ਕਾਰਵਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੱਚੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਦਿਖਾਇਆ ਤੇ ਸਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਸਹੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਜੇ ਸਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਜਦ ਤੱਕ ਮੀਡੀਆ ਖੁਦ, ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਨਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰੇ। ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਬਾਹਰਲੇ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਲਾਕਾਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰੇ 'ਤੇ ਮਾਰਿਆ। ਜੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਸੀ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੌੜਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਜੋ ਇਹ ਧੱਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਦ ਜਾਗਿਆ। ਦਰਦ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਾਲੇ ਨਵਾਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ, ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਤਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਧੱਕੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਬਾਹਰਲੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੌੜਤਾ
ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਫਿਰਕੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ ਹੈ ਚਾਹੇ ਪੰਨੂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਮੀਡੀਆ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਫਿਰ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜੋ ਕੰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਿਫਤ ਵਿੱਚ ਝੂਠ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖੁਸ਼ਾਮਦ, ਉਹ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਨਾ ਕਰਕੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ੁਲਮ ਵੀ ਝੁਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਝੁਕ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਸੈਕੰਡਲੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਦੱਸਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸੋਂ ਭਾਸ਼ਣ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਿਨ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ, ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ। ਉਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਗੱਲ ਜਾਏ ਕਿ ਵੀ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿਫਤ ਕਰਦੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਥੱਪੜ ਵੀ ਮਾਰਦਾ, ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਛਾਣ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆਪਣੇ ਖਰੀਦੇ ਹੋਏ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਘਵਾ ਦੇਣਾ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਸਿੱਖ ਠੀਕ ਨੇ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਕਾਊ ਇਹ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਵਰਗ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਭਾਵੇਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਵਪਾਰੀ GST ਵਾਲਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਤੀ ਬਈ ਇਹ ਵੀ ਜੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੀ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਚ ਨੇ ਉਬਾਲਾ ਖਾਧਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸੱਚ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੱਚ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ 90% ਸਿੱਖ ਹੈ ਕਿਸਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਟਕੈਤ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਢਕੋਸਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਗੱਲ ਸਹੀ ਕਹਿਣ, ਸਹੀ ਦੀ ਗੱਲ ਪਛਾਣਨ ਕਰਨ, ਔਰ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਵੇ। ਐਸਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਤਨੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਕੋਈ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਨਾ ਵਾਪਰ ਦੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਾ। ਸਰਕਾਰ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਾਂ ਹੀ ਬਾਪ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਜੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਕੇਵਲ ਐਸੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਆ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜੈਸੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਉਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੋੜਾ ਦੇ ਕੇ ਸਹੀ ਪਾਸੇ ਆਉਣ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖਣ, ਬਚਾਈ ਰੱਖਣ, ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਗੇ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਆਪੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ? ਕਿੱਦਾਂ ਜੀ? ਉਹ ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਲੇਬਰ ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀ ਉਹ, ਔਰ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਜੋ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਟੇਟ ਦਾ ਵਰਜਨ ਹੈ, ਉਹ ਬੜਾ ਸੋਚਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। SHO ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ 5 ਫੁੱਟ 2 ਇੰਚ ਦੀ ਉਹ ਲੜਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਕੋਈ ਵੈਪਨ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਔਰ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਅਟੈਂਪਟ ਟੂ ਮਰਡਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੈਕਸ਼ਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਬਾਈਨ ਖੋਈ ਗਈ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਇਹ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਵਰਜਨ ਆਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ, ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਪੂਰੀ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ SHO ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਖੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫਾਲਸਲੀ ਇੰਪਲੀਕੇਟਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੋ ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ, ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਆਪਸ 'ਚ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲੈਸ਼ ਹੋਈ, ਫੈਕਟਰੀ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਝਗੜਾ ਸੀ, ਕਿਸਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਵੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਇਹ।
ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨੇ ਦਵਾਈ ਹੈ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਉਸ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਬੁਲਾਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਝਗੜਾ ਵਧਿਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ 3 FIR ਕਰਤੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਰਜਨ ਲੈ ਲੈਣੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ 3 FIR ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਵੇਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਫੇਅਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਡਿਊਰਿੰਗ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਫੇਅਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਿਹਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਸਾਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। कितना टाइम हो गया उनको पुलिस कस्टडी जेल में? 12 जनवरी ਦੀ ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੈ ਜੀ ਔਰ 12 जनवरी ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟਿਲ ਡੇਟ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਅਜੇ ਕਸਟਡੀ 'ਚ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ। ਅੰਦੋਲਨਜੀਵੀ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨਜੀਵੀ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਰੋਹੀ ਨੇ। ਬੇਟਾ ਜੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਨਸਲਟ ਇਹ ਸ਼ੋਭਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਅੰਦੋਲਨ ਜੀਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਜੀਵੀ ਸਨ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਜੀਵੀ ਸਨ ਤੇ ਜੋ ਸਾਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਜੀਵੀ ਸਨ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਾਦਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰਨ ਥੋੜਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਿਆ ਕਰਨ, ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੁਮਲੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਵਰਤਿਆ ਕਰਨ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਨਾਅਰੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿਓ ਰੇਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਬਚ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੋ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰੋ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ ਹੈ। ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਵਿਖਾਵੇ ਲਈ ਕਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੀਡੀਆ ਬਾਰੇ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਇੱਕ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੈ ਜੀ नाम हैगा ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਨਾਂ ਲੈਣ 'ਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਜ਼ੀ ਟੀਵੀ, ਜੀ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ ਸਾਰਾ, ABP ਨਿਊਜ਼, ਰਿਪਬਲਿਕ TV, 18 ਆ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸੇ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੰਗੇ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਜੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੰਗੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਠਹਿਰਾਅ ਹੈ, ਆਪਸੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਬਾਕੀ ਮੀਡੀਆ ਜਿੰਨੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸੰਘਰਸ਼, ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਉਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਵੀ ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਉਸਦੇ ਦੇਸ਼- ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਉਹ ਸਹੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆ ਉਹ ਅਗੇਂਸਟ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਜੇ ਇਹ ਕਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੇਸ਼ ਕਹੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਸੱਚਾਈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਸਿਰਫ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰੋਸ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਸੰਗਿਆਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਖਾਸ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਂਦੀ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ। ਇੱਥੋਂ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਰਹੀ
ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਹਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਸਾ ਰੋਲ ਕੋਈ ਪਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਵੱਲੋਂ। ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨੌ ਦਿਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲ ਆਉਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਘਟਨਾ ਦੀਆਂ 3 FIR ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਉਹ ਨਿਹੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨੂੰ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਇਆ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਖੁੰਦ ਦਿਖਾਇਆ, ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ? ਪਹਿਲੇ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਸੋਨੀਪਤ ਕੋਰਟ 'ਚ ਉਹਦੀ ਬੇਲ ਲਾਈ ਸੀਗੀ। ਉਹਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੀਗੇ, ਵਿਕਾਸ ਜੀ। ਉਹ ਬੇਲ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਡੇਟ ਪਈ ਹੈ? ਹਜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਡੇਟ ਹੋਊਗੀ। ਉਹ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। 1-2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋ ਜਾਰੀ ਜਾਏਗਾ। ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਈਕ ਲੈ ਲਓ। एक मिनट लीजिए, मैं टाइम ਕੋਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਰਕ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਹੈ ਜਾਂ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ ਹੈ, ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਖੁਦ ਉਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵਿਕਟਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬਮਿਟ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੱਟਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਰੋੜਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮਜਬੂਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਆ, ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ। ਦੂਸਰਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਚੌਥਾ ਸਤੰਭ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗ ਗਈ ਦੀਮਕ। ਔਰ ਕੁਝ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਧਿਰ ਬਣੋਗੇ, ਜੇ ਕੋਰਟਾਂ ਧਿਰ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਧਿਰ ਬਣੀਆਂ ਹੀ ਆ, ਈਵਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੇ ਸੋਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਧਿਰ ਬਣ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਾਂਗੂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੋ ਅਦਬ, ਜੋ ਸਤਿਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ 2.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਟਾਈਮ ਦੇ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਆ, 2.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਦਬ 'ਚ 4 ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਐਮਪੀਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਕੁਝ RSS ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੀ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਜੇ ਉਹ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਜਾਂ ਤਕਲੀਫ ਮੈਨੂੰ ਦਰਦ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀ ਉੱਥੇ ਜਾਨ ਦੇ ਗਏ, ਜਾਨ ਤੇ ਹੂਲ ਗਏ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ, ਉਲਟਾ ਜਾਣੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨੀ, ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਉੱਡਿਆ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਆਪ ਫੜੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਬੂਮਰੈਂਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਲੋਕ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰੂਗਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹ ਮਾਊਥ ਪੀਸ ਬਣ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਥਾਪੜਾ ਦੇ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਹ ਨੈਕਸਸ ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦਾ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ, ਕੁਝ ਕੁ ਚੁਣੇ ਹੋਇਆਂ ਦਾ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਬਾਕੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤੇ ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟ ਆ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗੀ, ਦੇਸ਼ ਟੁੱਟੂਗਾ, ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅਫਰਾ ਤਫਰੀ ਪਊਗੀ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਜ਼ਾਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੱਜਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਣ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਸੀ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਜਾਤਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਵੱਧ ਜੇ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਰੱਖਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰਨੀ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਆ। ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਅਫਸੋਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ये किसान आंदोलन को आप मॉडल सपोर्ट कर रहे हैं, एक्टिव सपोर्ट भी कर रहे हैं? एक्टिव सपोर्ट कर रहे हैं, एक्टिव सपोर्ट कर रहे हैं। हम पहले दिन से चले हुए हैं, पहले दिन से, जिस दिन से शुरू हुआ, फर्स्ट डे से हमारी हरियाणा की सारी संगत फर्स्ट डे से इसको सपोर्ट कर रही है।
ਟੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 84 ਤੇ 47 ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਦ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ 47 ਤੇ 84? BBC ਲੰਡਨ ਨੇ 1982 ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਨੂੰ ਕਿ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਜਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਬੜਾ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਰਪੰਚ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਲੀ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਸਿੱਖ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਹਾਂ ਔਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਇਲਾਕਾ ਹੋਏਗਾ, ਲਿਮਟਿਡ ਇਲਾਕਾ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਡੀ ਲਿਮਟਿਡ ਤਰੱਕੀ ਹੋਏਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਐਸੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ, ਜਿਸ ਕੌਮ ਦੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਕਿ ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਜੀ ਹਨ ਆਏ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਹਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਠੱਲ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜੈਸੇ ਜ਼ਾਲਮ ਜੋ ਆਪਣਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਹਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਸ ਹਿੰਦੂਤਵ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਹਿੰਦੂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਡਟ ਕੇ ਟੱਕਰ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਏ, ਚਾਰੋਂ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਐਸੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਜੋ ਹੈ ਸੰਗੀਨ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਕਿ ਉਹ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਹਨ, ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਫਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਫਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸੀਗੇ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਅਲੱਗ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਠੁਕਰਾਇਆ, ਬਲਕਿ ਜਾ ਕੇ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਜੋ ਉੱਥੇ ਝੰਡਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੜਿਆ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰੇਆਮ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਐਸੇ ਜੋ ਹੈ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਭੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਜ਼ੂਲ 'ਚ ਨਿਰਾਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਵੱਈਆ, ਐਟੀਟਿਊਡ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਵਿਦਡਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਡਾਈਵਰਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੇਨ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਬਣ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਕੇਸ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਕਿ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋਣ ਔਰ MSP ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ 100 ਹੋਰ ਕੇਸ ਬਣਾ ਲੈਣ, ਹੋਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਬਣਾ ਲੈਣ, ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਝੂਠੇ ਮੁੱਦੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਮੇਨ ਡਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ, MSP ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਾਈਵਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ 47 ਔਰ 84 ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨੂੰ, ਡਾਕਟਰ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੰਪਥੀ ਮਿਲੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਯਾਦ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਮੋਸ਼ਨ ਟੱਚ ਇਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਥੋੜੀ ਪਤਾ। ਨਹੀਂ, ਦੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਠੀਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ 84 ਤੇ 47 ਦਾ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਾਈਲੇਜ ਲਈ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਮੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤੇ ਐਕਸ ਆਰਮੀ ਮੈਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਆ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਸ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਧੱਕਾ ਕਿਉਂ, ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਧਰ ਜਿਹੜੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਹੁਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਯੂਪੀ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ ਬਦਲਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 2 ਤਰੀਕ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਗਾਂਧੀ ਜਯੰਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋੜ ਕੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪੁਰਅਮਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਅਸਰ ਪਏਗਾ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ। ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਅਸਰ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ 18 ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਾਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀਜ਼ ਉਸ ਏਰੀਏ 'ਚ ਪੱਛਮੀ ਯੂਪੀ 'ਚ ਪੈਂਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਜਾਟ ਬੈਲਟ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਸਰੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਹੈ, ਅਸਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਊਗਾ? ਉਹ ਲੋਕ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਸਾਈਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਥੋੜੀ ਦੇਣ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ ਵੈਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿਟਲਰ ਨੇ ਯਹੂਦੀ ਨੂੰ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੂਸਰਾ ਜਨਮ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੈਸੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ। ਕੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸਵਾਲ ਕਰਿਓ? ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿਟਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਮ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਵੈਸੀ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਧਿਰ ਬੋਲਦਾ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਮੇਰਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਡਰ ਔਰ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਤੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸੱਚ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਮੀਡੀਆ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿੱਥੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਮਾਈਂਡ ਸੈੱਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਮਹੂਰੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਮਾਈਂਡ ਸੈੱਟ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦਰਕਨਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲਤੇੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਖਦੇੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ FIR ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ 26 ਤਰੀਕ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤੇ ਬੰਦੇ ਛੱਡੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 26 ਤਰੀਕ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਫੇਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ FIR ਹੋ ਜਾਣ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਵਾਪਰਿਆ, ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨਾ, ਵਿਦਆਊਟ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਆ ਗਈ, ਮੰਨ ਲਓ, 1 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਆ ਗਈ ਉੱਤੇ FIR ਕਰਤੀ, ਕੀ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਜੋ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਉੱਤੇ ਕਰੋ, ਜੋ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਉੱਤੇ ਕਰੋ, ਹਰ ਇੱਕ ਤੇ ਥੋੜੀ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਆ ਲਓ। ਇਹ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਕਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ? ਜਿਹੜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਦੀ ਕਨਿਵੈਂਸ ਹੈ, ਬਾਈ ਓਮਿਸ਼ਨ ਔਰ ਬਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਗੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਤੋੜਨਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਕੋਈ ਕੁਤਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ DCP ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਰਜਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਰੀਜ਼ ਤਾਂ ਮਰ ਗਿਆ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਕਰਨਾ ਇਲਾਜ। ਮਰੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਚਾਰਜ 'ਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਨਲਾਇਕੀ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਨਲਾਇਕੀ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਜੇ, ਮੈਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ? ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰੱਖ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਰਹਿਬਰਾਂ ਤੇ। ਰਹਿਬਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਵਾਸਤੇ? ਇਹ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਣਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਭੇ ਸਾਂਝੀ ਵਾਰਸਦਾਨ, ਜੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ, ਸਭੇ ਸਾਂਝੀ ਵਾਰਸਦਾਨ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜੀਓ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਭ ਦੇ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫਲਸਫੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂ ਇਹ ਦਰਦ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੱਦੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਵੱਖਵਾਦੀ ਨੇ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆਇਆ, ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਦ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆਇਆ, ਜਦ ਸ਼ਹੀਨ ਬਾਗ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆਇਆ, ਜਦ ਕਿਤੇ ਭੁਚਾਲ ਆ ਗਿਆ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਚਾਲ ਆਏ, ਜਦ ਕਿਤੇ ਪਲੇਗ ਪਈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਆਪਦੀ ਜਾਨ ਦੀ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਨੂੰ ਜਾਨ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਉਰੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਉਹ ਲੰਘਿਆ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਕਿਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੀ, ਸਿਰਫ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਵੀ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟੇ ਹਿੰਦੂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ 2 ਸੀਟਾਂ ਸੀ 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹ ਕੇ, ਉਦੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਅੱਜ 303 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਮਾਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 303 ਸੀਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨੇ। ਰਿਪਬਲਿਕ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਪਲ ਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਦੀ ਓਨਰਸ ਆਫ ਦੀ ਪਬਲਿਕ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਜ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ, ਜੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਥੇ ਪੂਜਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਲਤ ਸੀ। ਜੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਵਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਹਵਨਾਂ ਦਾ? ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਲਓ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਹੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਵੰਡਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਕਹੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਰਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਵੇਚਤਾ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਦੇਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਟਾਰਟਅਪ ਇੰਡੀਆ, ਸਟੈਂਡ ਅਪ ਇੰਡੀਆ, ਆਹ ਸਾਰੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਸਟਾਰਟਅਪ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਟੈਂਡ ਅਪ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬਜਾਏ ਥੱਲੇ ਟੋਏ 'ਚ ਦੱਬਣਗੇ। ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਾਸੇ ਵਿਕ ਗਏ। ਆਹ ਹੁਣ ਦਾ ਬਜਟ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਬਜਟ 'ਤੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਉੱਥੇ। 34 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੌਣੇ 17 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸਸਤੇ ਵੇਚ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਲੱਗ ਜਾਏ ਵਿਆਜ ਮੋੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਬਚੇਗਾ। ਪੌਣੇ 50% 45% ਬਜਟ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ, 16 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ, 1,75,000 ਕਰੋੜ, 15.5 ਲੱਖ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ, 1,75,000 ਕਰੋੜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਵੇਚਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਬਜਟ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਨਜ਼ਾ ਕੱਸਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇਸ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਣਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਣਾ। 84 ਦਾ ਉੱਥੇ ਨਾਂ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਕਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਜਵਾ ਜਿਹੜਾ MP ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 100 ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਦ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ MP ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਬਾਜਵੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਅਟੈਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਗਿਰ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹਿੱਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੋ ਦੇ ਆਰ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਵੈਜ ਬਿਟਵੀਨ ਦੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਐਂਡ ਦੀ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼। ਇਹ ਗੱਲ ਮਾੜੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ। ਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਵਧੇਗਾ ਜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਸ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਲਾਸਟ 'ਚ ਕਰਕੇ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਟੀ ਲੈਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ। ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ? ਕੋਈ ਲੈ ਲਓ, ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ? ਲਾਸਟ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਲੈ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਨੈਟਵਰਕ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਾਂ ਲਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਲਾਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਦੀ ਮੀਡੀਆ में जाएगा उसका बाइकआउट। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਕਰਦਾ, ਗਾਣਾ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰੇਗੀ। ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਚਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ।